इस पैनल दे विच प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैल्थ सर्विसेज दा गल करांगे डील करांगे ते डॉक्टर्स जदों डील करते हैं वो लाइफ के नाल डील करते हैं, जिंदगी के नाल डील करते हैं, उस शख्स के नाल डील करते हैं जो किसी का सब कुछ हो सकता है। अज इस सेंसिटिविटी नूं समझांगे ते समझण की कोशिश करांगे कि आखिर क्यों एक खिता इस सर्विसेज अज इन्नी सेंसिटिव सर्विस होने के बावजूद बहुत ज़्यादा बिजनेस वाल नूं तुर पई है। अज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जिक्र आता है तो एक आम बशर की जिंदगी दे विच जहन दे विच एक भुचाल आ जाता है। उसनूं ये लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब उसकी छिल लेगी। आखिर क्यों ये इन्ना प्रचलित है, आखिर क्यों एक मिथ है या वाकई एक सच्चाई है। आम रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच एक इंसान इस चीज़ तो डरदा है तो हॉस्पिटल्स के चक्कर तो उसनूं यही हुंदा है कि बचिया जाए, ना ही लगन तो बेहतर है। डॉक्टर बलराज गुप्ता, सब तो पहला तुहाडे कोल आऊँगी तो तुहाडे तो यही समझण की कोशिश करूँगी कि ये डर आखिर क्यों, ये मिथ है या वाकई सच्चाई है, या फिर की कुछ चैलेंजेस होंदे ने इस पूरे खेतर दे विच। बिकॉज यू सीन द एवोल्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री राइट। 40 सालों तो 4 दहाकिਆਂ तो यू बीन इन टू दिस सर्विस वजों भी तुसीं इहनूं वेखिआ, तुसीं इसनूं बिजनेस बनदिआं भी वेखिआ, तुसीं उस दौर नूं भी वेखिआ जदों साडे कोल मॉडर्न टैकनीक नहीं सी, ते तुसीं अज भी उस दौर नूं वेख रहे हो जदों साडे कोल सारा कुछ है। किन्ना कु चेंजिस आए ने, किस तरह इसनूं एक्सैप्ट कर पा रहे हैं, इस एवोल्यूशन नूं किस तरह वेखदे हो? थैंक यू। पहला तो मैं जी टैलीविजन नूं मुबारकबाद देवांगा कि वो इस फोरम नूं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जी जदों गल हुंदी है प्राइवेट हॉस्पिटल दी तो प्राइवेट दे नाल फिर गवर्नमेंट की गल होनी है। मैं ये विश्वास करदा वां जिद्दां मंत्री साहब ने कहा कि जेकर लोगों नूं सिर्फ एक एजुकेशन और हैल्थ केयर प्रोवाइड कर दी जाए, लोगों की होर कोई इच्छा नहीं। जे कोई भी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली च भी किया, इत्थे भी गल कर रहा, मैनूं बड़ी खुशी आ। मैं 40 साल तो तुसीं दस्सिआ प्रैक्टिस कर रहा। अज साडे MP भी मेरे पेशेंट है, पिछले 35-40 साल तो सारे बंदे आते हैं। मैं सब नूं इक्को ही गल कहना, हैल्थ एंड एजुकेशन। यस यू आर वेरी राइट, डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा। जदों असीं प्रैक्टिस शुरू की मैं 81 च, तो उदों तो हुण नाल। बट एक गल मैं कहनी चाहना वा, ह्यूमन बीइंग्स और इमोशनस उही हैगियां जो पहले दिन सीगियां। तुसीं जिक्र किया कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम की गल आती है तो जहन दे विच एक डर लगता वा बंदे नूं, आम इंसान नूं। मैं इत्थे गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना। मेरी ये सोच आ कि अज आम आदमी कोल रोटी नहीं हैगी खाण लई। बड़ा मुश्किल है एक आम आदमी जिहड़ा 30-40 हज़ार कमा रहा, 2 बच्चों के नाल जिंदगी बितानी बड़ी औखी आ। बिल्कुल जिहड़ी महंगी हुई आ, होया की हैगा वा, एक लोगों नूं ना डिब्बा और मिठाई च फर्क नहीं हैगा पता लगता। अज लोग डिब्बे नूं ही समझण लग पे आ, वो मिठाई। मेरा कहने तो भाव ये आ कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग जिहड़ी आ वो इलाज नहीं करती जी। इलाज उस बिल्डिंग च जिस डॉक्टर दे कोल तुसीं चल गए, इलाज सिर्फ उन्हें करना, उहदी काबलीयत, उहदी इंसानियत, उहदी ही ट्रीटमेंट तुहाडे काम आनी। पर प्राइवेट नर्सिंग होम दे विच टैसट नालों या स्कैन नालों डॉक्टर की फीस ज़्यादा है। अमृता ने कहा कि उत्थे इक्को ही सवाल आता जो बंदा प्राइवेट निजी हॉस्पिटल दे विच जांदा। तुसीं मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ सवाल अपनी अपनी तकरीर दे विच जवाब तुसीं सारे जरूर दिओ। इन्हां ने कहा कि किते ये मिथ है, मैं कहूँगा मिथ नहीं हैगी, सच्चाई है। मेरे अपने नाल वापरी हुई है, मेरे अपने नाल वापरी हुई है, असीं लोकां च विचरदे हां। तुहाडी कोई गल दी लोड़ नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई हैगी आ। चीज़ ये हैगी आ, अज दिल्ली का मैं हस्पताल का नाम नहीं लऊँगा, पर डे उत्थे एक बैड की एक पेशेंट की कलैक्शन जी 95,000 आ। फिगरस हैगियां वा, एक दिन का एक मरीज़ की कलैक्शन 95,000 आ। मैं ये गल कहनी चाहना वा, बहुत फैक्टर ये रिस्पोंसिबल आ। मेरा तजर्बा है, मैं फॉरन भी जाना रहना, अमेरिका भी हॉस्पिटल से काम किए। मेरा ये तजर्बा वा, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता कि होया की आ कि इंश्योरेंस कंपनियां आ गई। गल बड़ी प्रैक्टिकल आ। इंश्योरेंस कंपनियां ने की किया, लोगों ने बिल हस्पतालों ने वड्डे बनाते। इंश्योरेंस का पैसा किस दा नहीं सी, थर्ड पार्टी सी, ना वो मरीज़ का पैसा सी, ना वो कंपनी का जो बंदा आया उन्हें बिल पास करता। हॉस्पिटल के विच सिस्टम बन गया हायर चार्जिस का। उस तो बाद की होया, लोग जिहड़े हैगे आ हॉस्पिटल के विच एक होटल लभदे आ 5 स्टार। जो 5 स्टार होटल लभदे तो फिर खर्चा भी तो 5 स्टार होना वा। दोस्तों इलाज जिहड़ा वा वो डॉक्टर ने ਉਹਦੀ समझ, ਉਹਦਾ डायगनोसिस ਤੇ ਉਹਦੀ दवाई, ये सारे ਜਿਹੜੇ फैक्टर्स है। आम आदमी मैनू पता हैगा वा, अज
ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ 50,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 70-75 ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ MD ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ ਅਮਰਤਾ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾਗਣ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਰਫ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਜੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਕਹੋ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਵੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? 150 ਕਰੋੜ, 150 ਕਰੋੜ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਊਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ? ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਹਾਇਰ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ BPL ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MOU ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਸਤਕ ਦਿਓ। ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿਓ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚਾਰਜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ,
ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਇਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਮਝੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਵੈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ Private- ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ 20 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 20 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਜਦ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨੱਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਲੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਮਾਮ ਬੈਲੈਂਸਸ ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮਿਸਾਈਡਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਲੀਨਿਕ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣਾ, ਚੂੰਡੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਰ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੇਖੋ 1-2% ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਪੇਅਰ, ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਢੇ ਦੇਖੋ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, NOCs ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੇ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਤੇ ਨੈਟ ਇਨਕਮ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਊ ਯੂ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰਬਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ। ਹਾਊ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਇਨ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਜ਼ ਆ ਦਾ ਬਸ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੈਮ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਧੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਲੈਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਸ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਇਟਸ ਆਲ ਮਿਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਪੈਨ ਸਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਅੱਜ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਮਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਬੈਕ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ 1 or 2, ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਨ ਮੀ, ਬਟ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਇਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫੋਲੋ ਅਪ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਟ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਲੀਫ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਚੈਲੰਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਮਾਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ NABH ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ 88 ਰਜਿਸਟਰਸ ਮੰਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 88 ਰਜਿਸਟਰਸ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ 10 ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਇਹ ਆ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਬੈੱਡ ਦਾ ICU ਆ। 1% ਨੂੰ 99% ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਟ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਦਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਹਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜੀ। ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਦੋ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70% ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ, ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਜੇਕਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬਟ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਅੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਿਉਰ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਇਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕਿਉਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਗਰੰਟੀ ਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਵਜਨ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਜਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਕਮਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5 ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸ਼ੂਗਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਸ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਊਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ 89 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਬੁੱਢੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ मैंने कहा डू यू नीड टू डू दिस हेयर इन US योर पीपल ऑलरेडी नो सो मच उन्हें ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸੋ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਜੋਤ